सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट दी दुनिया च मन्निया परमन्निया नाम पेश ने पहलां चोणवीआं खबरां। कनेडा दी पार्लीमेंट विच स्पाउस वीज़ा, वर्क परमिट ते यात्री वीज़े नूं लैके फिर उठी आवाज़। अमेरिका विच रूसी डिप्लोमैटां वल्लों FBI ते उन्हां नूं धमकाउण दा दोष। रूसी राजदूत रूसी राष्ट्रपति पुतिन नूं ब्लड कैंसर, करीबी दा दावा, उन्हां कोल ने थोड़े दिन बाकी। खारकीव तो पिछे हटण लगी रूसी फौज। एक बार फिर गोलाबारी नाल दहलिया अमेरिका। कैलीफोर्निया दे चर्च विच फायरिंग, एक दी मौत। अमेरिका मिलवॉकी विच हिंसा दीआं घटनावां विच 3 लोकां दी गोली मार के हत्या। कनेडा दे सूबे ओंटारियो दीआं प्रोविंशनल चोणां लई 20 पंजाबी उम्मीदवार मैदान विच। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। पिछले दिनी कैनेडा के इमीग्रेशन मंत्री ने ऐलान किया कि कोरोना करके ते कुछ देशों के शरणार्थियों को टिकाणा देने लई लगे समय करके स्पाउस, वर्क परमिट और यात्री वीज़िया में खड़ौत आई सी ते वीज़े एक बार फिर तो खोल दिते गए ने। बीते दिन इन्हां वीज़िया नूं लैके पार्लीमेंट मैंबर मिस्टर हॉल ने फिर आवाज़ उठाई ते कहा है कि बड़ी हैरानी है कि स्पाउस वीज़े वाले लोगों को लंबा समा इंतजार करना पै रहा है ते बहुत सारे लोग जिन्हां दा मैडिकल होया है नूं 2 महीने तो वध दा समा हो गया है, जदों कि यह समा 15 तो 30 दिनों का हुंदा है। उन्होंने कहा कि वर्क परमिट ते यात्री वीज़े वाले लोगों को 5 महीने तो वध समा हो गया है। दस देना चाहते हाँ कि बीते दिनी कैनेडा की इमीग्रेशन ने यह मन्निया सी कि उन्हां कोल स्टाफ की बहुत घाट है ते यह जल्दी पूरी करके इन्हां वीज़िया लई तेजी नाल काम किया जाएगा। अमेरिका स्थित रूसी डिप्लोमैटां नूं FBI वल्लों धमकाउण दा दोष रूसी राजदूत ने लगाया है। इस तो बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी रूसी डिप्लोमैटां नाल संपर्क करने की कोशिश कर रही है। जानकारी अनुसार रूसी डिप्लोमैटां का कहना है कि वाशिंगटन DC विच एक किले वांग उन्हां दा घेराबंदी की हुई है और वो सहम के माहौल विच काम कर रहे ने। उन्हां दा कहना है कि 24 फरवरी नूं जदों दा रूस ने यूक्रेन ते हमला किया है, उन्हां दियां अमरीकी अधिकारियों नाल आमो सामने मीटिंगां खत्म हो गईयां ने। रूसी सफरातखाने का दोष है कि रूसी अंबैसी नूं US सुरक्षा एजेंसियां CIA, FBI समेत कई होर एजेंसियां ने घेरिया होया है, पर अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि उन्हां दी सुरक्षा लई कीता गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गंभीर रूप नाल बीमार ने। रूसी राष्ट्रपति के करीबी एक अमीर कारोबारी मुताबक पुतिन नूं ब्लड कैंसर है। हालांकि अजे तक यह स्पष्ट नहीं होया है कि उन्हां दा कैंसर किस स्टेज अते किस किस्म का है। यह दावा एक ऑडियो टेप के हवाले नाल कीता गया है। इस विच कहा गया है कि पुतिन कोल ज़्यादा समा नहीं है। यह पहली बारी नहीं है जदों पुतिन के गंभीर बीमार होने दीआं खबरां आईयां हन। पहलां कहा जा रहा है कि उन्हां नूं पार्किंस वर्गी बीमारी है। रूसी सरकार ने हुण तक इन्हां सारे दाविआं नूं अफवाहां करार दिता है। एक बिजनेस मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट विच पुतिन की बीमारी बारे जानकारी दी है। मैगजीन का दावा है कि रूसी अरबपति और पश्चिमी कारोबारी विचाले गलबात रिकॉर्ड की गई है। रूसी कारोबारी का कहना है कि पुतिन गंभीर रूप नाल बीमार ने। अपनी जिद कारण उन्होंने रूस, यूक्रेन और होर कई देशों की आर्थिकता नूं तबाह कर दिता है। सच्चाई ये है कि पुतिन करके दुनिया मुश्किलों का सामना कर रही है। इस टेप विच रूसी अरबपति ने दावा किया है कि जंग विच 15,000 रूसी सैनिक मारे गए ने। उन्हां मुताबक पुतिन बीमारी तो जंग नहीं जित सकणगे ते ओह जित भी जांदे ने तां उन्हां नूं तख्ता पलट का सामना करना पै सकता है। टेप विच रूसी कारोबारी की आवाज़ पछाणन का दावा किया गया है, पर उसका नाम ना लैण तो गुरेज किया गया है। टेप विच 11 मिनट की गलबात है। कुछ समय पहला यूक्रेन की मिलिटरी इंटैलीजेंस ने भी पुतिन की बीमारी बारे जानकारी दी सी। उदों भी कहा जाता सी कि उन्होंने कैंसर है। हाल ही विच पुतिन के 2 वीडियो वायरल हुए सन। पहला वीडियो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको नाल हाथ मिलाउंदे होए दा है। वीडियो विच लुकाशेंको की उड़ीक कर रहे पुतिन का हाथ तेजी नाल कंब रहा है। कंबणी नूं रोकण लई ओह अपना हाथ अपनी छाती ते रखते हैं अते लुकाशेंको वाल जांदे होए लड़खड़ा जांदे हन। रूसी फौज यूक्रेन के दूजे सब तो वड्डे शहर खारकीव ते कई हफ्ते बंबारी करन मगरों हुण पिछे हटण लग पई है। कीव ते मास्को दीआं फौजां विचाले गहगच लड़ाई मगरों रूस ने पूर्वी सनअती केंद्र वाले इलाके विच फौजां पिछे हटा के नवी चाल खेडी है। यूक्रेनी फौज ने कहा है कि रूसी सेना ने हुण पूरा ध्यान सप्लाई मार्ग की सुरक्षा ते केंद्रित किया होया है। उन्होंने कहा कि रूसी फौज ने पूर्वी इलाके दोनेत्स्क विच मोर्टार अते तोपां दे नाल-नाल हवाई हमले
ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਲੇਕਸੀ ਰੇਜ਼ਨੀਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੰਬੇ ਜੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਵਫਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮਿਚ ਮੈਕਕੌਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਨਟਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਰੈਡ ਪੌਲ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ $40 ਅਰਬ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥਿੜਕਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀਵ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਬਰਲਿਨ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਮਿਰਸੀਆ ਜ਼ਿਓਨਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜੇਨਸ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 4 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਚਰਚ ਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰੇਂਜ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂਨਾ ਵੁਡਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਨੇਵਾ ਪ੍ਰੈਸਬੀਟੇਰੀਅਨ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਚਰਚ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤਾਇਵਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਲਵਾਕੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ 20 ਸਾਲਾ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ਰ ਫਾਰਮ ਨੇੜੇ 3 ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ 21 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਕਸ 6 ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਵਾਕੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਘਟਨਾ 11th ਐਂਡ ਰੋਜ਼ਰ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11:15 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਲਗਭਗ 40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਿਲਵਾਕੀ ਦੇ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ 19th ਐਂਡ ਲਿੰਕਨ ਸਟਰੀਟ ਨੇੜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ 'ਚ 28 ਸਾਲਾ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ 20 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਵੋਟਾਂ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 124 ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। 3 ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਿਬਰਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 6 ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5, ਗ੍ਰੀਨ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਉਪਨਗਰਾਂ ਦੇ 11 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਹਰਦੀਪ ਕਰੇਵਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਜੰਨਤ ਕਰੇਵਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਰਿਮੀ ਚੱਜ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਅਮਨ ਗਿੱਲ, ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਬ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਰੂਬੀ ਤੂਰ ਅਤੇ ਐਸੈਕਸ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।
ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਗੁਰਤਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਥੌਰਨਹਿਲ ਤੋਂ ਜਸਲੀਨ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਅਨੀਪ ਢੱਡੇ ਅਤੇ ਡਰਹਮ ਤੋਂ ਮਿੰਨੀ ਬਤਰਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੋਤ ਸੇਖੋ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 2018 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ 7 ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਿੰਮੀ ਚੱਜ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ 23 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਿੰਮੀ ਚੱਜ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾੜਨ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੱਡ 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ WhatsApp ਤੋਂ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ SHO ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਆਈਲੈਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਰਾ ਸਾਬੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਐਲਡਰੇਡੋ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੈਲੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਬੰਦ ਦੇ ਬਾਟਾ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ 2 ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ G7 ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇਮ ਉਜ਼ਡੇਮੀਰ ਨੇ ਸਟਟਗਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉੜੀਸਾ, ਕੌਰਨਮੌਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸੌਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਰੂਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਦਰਮਿਆਨ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 42 ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ 84 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚੋਂ 54 ਪਾਇਲਟ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 56 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ AAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 18 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬ੍ਰੈਥਲਾਈਜ਼ਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 3 AAI ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 15 AAI ਦੀਆਂ ਠੇਕਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤੇ AAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਨੀ ਸਮੂਹ ਤੇ GMR ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ BIAL ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। DGCA ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰੈਥਲਾਈਜ਼ਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ IX 192 ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ 587 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ 1 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 2 ਬਿਸਕੁਟ ਵਾਂਗ ਬਣੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੱਟੀ 에ਅਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਖੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਦੇਗਾ। ਯਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 에ਅਰੋਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਐਰੋਬ੍ਰਿਜ ਆਪਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਟਾਫ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਐਰੋਬ੍ਰਿਜ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਨਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਐਰੋ ਬ੍ਰਿਜ ਆਪਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਅੱਗੇ ਤਸਕਰੀ ਸੋਨਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਰੋ ਬ੍ਰਿਜ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਟੈਸਲਾ ਦੇ CEO ਐਲਨ ਮਸਕ ਟਵਿੱਟਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਟਵਿੱਟਰ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਜਾਲੀ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਵਿੱਟਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਟਵਿੱਟਰ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕੁਝ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੈਰ ਖੁਲਾਸਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਲਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਖੁਲਾਸਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 6.17 ਕਰੋੜ ਅਕਾਊਂਟ ਸਪੈਮ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 229 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਿਵਾਸੀ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੀ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ ਦੀ 20 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਐਮੇਲੀਆ ਟੂ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕੈਨੇਡਾ 2022 ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਕ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਮੈਡੀਅਨ ਆਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਚੋਂ 54 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 18 ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਪਾਵੀਆ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਮਨੀਤਾ ਖੇੜਾ, ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਮਾਲੀਆ ਟੂ 2005 ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੋਵਾ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਤੇ 2021 ਦੀ ਟਮਾਰਾ ਜ਼ਿਮੋਵਿਕ ਨੇ ਐਮਾਲੀਆ ਟੂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕੈਨੇਡਾ 2022 ਦਾ ਮੁਕਟ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੇਖ ਖਲੀਫਾ ਬਿਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹयान ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹयान UAE ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਿਜ਼ ਹਾਈਨੈਸ ਸ਼ੇਖ ਖਲੀਫਾ ਬਿਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹयान ਦਾ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੇਖ ਖਲੀਫਾ ਬਿਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹयान ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਗ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਸੋਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅੱਧਾ ਝੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ੇਖ ਖਲੀਫਾ ਬਿਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹयान ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ UAE ਸੰਬੰਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਹयान ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਖਲੀਫਾ 3 ਨਵੰਬਰ 2004 ਤੋਂ UAE ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਣ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜੋ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ੇਖ ਖਲੀਫਾ ਬਿਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹयान ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੌਮੀ ਸੋਗ ਵਜੋਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿੱਟੂ ਮੱਲਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲੀ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।